오늘은 여러분이 정말 너무 기다리고 계셨던 원어민들이 밥 먹듯이 쓰는 구동사 총집합편을 가지고 왔습니다. 여러분이 조금 더 효율적으로, 효과적으로 훈련하실 수 있도록 소리블록 훈련으로 진행해 보겠습니다. 근데 그냥 가르쳐 드리지 않을 거고요. 여러분이 듣자마자 이해하게 만들 거고 또 말할 수 있게끔 만들어 드릴 거예요. 그럼 지금부터 구동사 소리블록 함께 시작해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 구동사 소리블록은 바로 breakdown이라는 겁니다. breakdown이라는 구동사의 뜻은 뭘까요? breakdown은 기계가 멈추거나 고장나거나 작동을 하지 않는 그런 상태를 breakdown이라고 해요. 이해를 해야 돼요. 왜 그런 뜻을 갖게 됐지? 왜냐하면 break는 깨지는 거잖아요. 깨졌다가 무언가가 down, 툭 떨어졌어요. 그러니 어떤 이미지예요? 깨져서 툭 고장났네. 이렇게 이해를 하는 거예요. 그리고 나서 입이랑 귀에다가 붙이는 연습을 하셔야 돼요. break, down이 아니라 한 단어처럼 붙어서 break down. Break down, break down, break down. breakdown, breakdown, breakdown. 우리 그럼 break down을 갖고서 훈련해 볼까요? 입과 귀에서 익혀질 때까지 훈련해 주세요. Breaks down sometimes. Breaks down sometimes. Breaks down sometimes. I'm gonna break down the door. No. I'm gonna break down the door. No. I'm gonna break down the door. No. Our car broke down. Our car broke down. Our car broke down. My car broke down in the road. My car broke down in the road. My car broke down in the road. Why did your limousine break down? Why did your limousine break down? Why did your limousine break down? 자, 너무 잘하셨어요. 두 번째 우리 같이 배울 구동사 소리 블럭은요. 바로 bring up 이라는 구동사 소리 블럭이에요. bring은 가져오는 거죠. up은 위잖아요. 그런데 위로 가져오는 거야. 뭔 소리야? 그렇죠? 무슨 소리냐면 bring up 하면 첫 번째 어떤 뜻을 갖고 있냐면 어떤 주제를 꺼내다라는 뜻을 갖고 있어요. 예를 들어서 회의를 할 때 제가 그 주제를 꺼내려고 하는데요. 그 이슈를 좀 꺼내려고 하는데요. 라고 말할 때 쓸 수 있는 게 바로 bring up 이라는 거죠. 가져와서 주제를 띄운다 라고 여러분 이해를 하시면 되겠죠. 자, 그런데 얘가 또 무슨 뜻을 갖고 있냐면 아이를 이렇게 안아서 bring up 그래서 키우다, 양육하다라는 뜻까지 갖게 됩니다. 자, 얘는 소리를 먼저 기억을 해두시는 게 중요해요. bring up 이렇게 두 단어처럼 하는 게 아니라 마치 한 단어처럼 bring에 뱉고 up은 붙인다고 생각하시면 돼요. 그래서 bring out. Bring up this, bring up this, bring up this. Bring up the. 나는 up을 한 적이 없는데 bring만 뱉었더니 up이 끌어와졌네 라는 느낌으로 하는 거예요. bring out. 그 사람이 회의 중에 되게 흥미로운 주제를 언급했어, 꺼냈어 이런 말을 할 때 쓸 수 있는 게 bring up이라고 생각하시면 돼요. He brought up an interesting point during the meeting 이렇게 얘기하시면 되겠죠. 그래서 미팅하는 동안에 interesting point를 brought up, 꺼냈어 이렇게 말할 수가 있습니다. 이 구동사도 역시 여러분 입과 귀에 탁 박아질 때까지 훈련해 볼게요. Did I bring up something uncomfortable? Did I bring up something uncomfortable? Did I bring up something uncomfortable? Why did you bring up yesterday? Why did you bring up yesterday? Why did you bring up yesterday? You've brought up an interesting point. You've brought up an interesting point. You've brought up an interesting point. She hates it when I bring up my ex. She hates it when I bring up my ex. She hates it when I bring up my ex. My parents
brought me up Catholic. My parents brought me up Catholic. My parents brought me up Catholic. 다음 소리 블럭은 carry on이라는 소리 블럭입니다. carry는 나르는 거잖아요. 그쵸? on은 뭔가 on and on and on 하면서 뭔가 계속되는 느낌을 갖고 있어요. 그러면 계속 나르는 거죠. 무언가를 계속 끌고 나르는 거는 쉬운 일이 아니잖아요. 힘들잖아요. 그래서 문제나 어떤 방해가 있음에도 불구하고 무언가를 계속하다, 계속 진행하다라는 의미를 갖게 돼요. 나는 피곤했는데 그래도 계속했어 일. 뭐 이런 식으로 말할 수 있잖아요. 그럼 나는 피곤했는데 뭐라고 하면 될까요? Even though I was tired. 나는 피곤했지만 그럼에도 불구하고 그 역경을 넘어서 그 방해를 넘어서 나는 계속했어. 뭐를? working을. 그렇게 하면 되겠죠. 그래서 I carried on working 이렇게 말하시면 되는 거예요. 마찬가지예요. carry on 이렇게 두 단어처럼 소리 내는 게 아니라 한 단어처럼 carry on, carry on. Carry on, carry on, carry on. data 요 리듬처럼 carry on. We can carry on. We can carry on. We can carry on. Carry on with your work. Carry on with your work. Carry on with your work. I've carried on with the plan. I've carried on with the plan. I've carried on with the plan. I should carry on doing this. I should carry on doing this. I should carry on doing this. If you want, we can carry on later. If you want, we can carry on later. If you want, we can carry on later. 다음 소리 블럭은 정말 여러분 많이 들어봤거나 여러분 쓸 수 있는 블럭이에요. 역시. 자, 어떤 블럭이냐면 바로 get along with 이 블럭입니다. 먼저 이해를 한번 해볼게요. get은 무언가 얻다라는 뜻도 있지만 I got there, 나 거기 도착했어, 도달했어 라는 의미도 있죠. 자, 그러면 도달했어, along 하면은 무언가 함께라는 뜻을 갖고 있어요. 그러면 함께 도달하는 거예요. 그래서 어떤 뜻을 갖게 됐냐면 함께 잘 지낸다라는 의미를 갖게 되었어요. 그래서 get along with 하면은 나 누구랑 잘 지내 할 때 쓸 수 있는 너무너무 좋은 소리 블럭입니다. 자, 그럼 우리 소리 블럭으로 또 만들어 보도록 할게요. get along with가 아니라 get과 along 사이에 t를 중심으로 모은 모음이 있어요. 그러면 딱 붙어요. 그러면서 이때 t가 리을 소리를 내주면 굉장히 편해집니다. 그래서 get along이 아니라 get 라라라라라 get along with get along with 한 단어처럼 get along with를 내가 예상하고 있으면 get along with 이 소리가 들리지 않겠죠. Get along with, get along with, get along with. get along with. 이게 편하게 되려면 그 사운드에서 조금 더 툭 하고 잘 훅 하고 뱉어주면 좀 시원하게 뱉어주면 뒤에 게 싹 하고 끌어와져요. 안 그러면 get along with 이렇게 끊어집니다. get along with. 굉장히 편하죠. 이렇게 하면. 모든 사람들이랑 잘 지내. 이런 말을 하고 싶어요. 이때 너무너무 좋은 소리 블럭인 거예요. 걔는 모든 사람들이랑 다 잘 지내. She 그렇죠. gets 붙이면 되겠죠. She gets along with everyone. She gets along with everyone. 뭐 사무실에서, 학교에서 이런 말 또 넣어주면 이게 이제 DD 블럭인 거예요. 이렇게 해서 점점 길어지는 거예요. 뭐 추가적인 정보를 줄까 말까 이렇게 고민하면서 툭 하고 던지는 거죠. She gets along with everyone in the office. 이렇게 하면 걔는 있잖아 사무실에서 다 잘 지내. 자, 이렇게 해서 입과 귀에다가 탁 하고 박아 두시고 훈련 들어갈게요. He doesn't get along with his dad. He doesn't get along with his dad. He doesn't get along with his dad. Just want to get along with you, you know. Just want to get along with you, you know. Just want to get along with you, you know.
I couldn't get along with her. I couldn't get along with her. I couldn't get along with her. You'd probably get along with her, Really? I guess. You'd probably get along with her, Really? I guess. You'd probably get along with her, Really? I guess. Did you get along with her? Did you get along with her? Did you get along with her? 자, 첫 번째 소리 블럭은 바로 Wake up! Wake up! Wake up! Wake up 이죠. 여러분 wake up 하면은 wake up 이렇게 기억하시는 게 아니라 한 단어예요. 한 단어가 돼서 우리 보통 연음이라고 하는 거죠. wake하고 up이 붙으면요. 소리 자체는 일단 wake라는 동사가 중요한 내용어 동사예요. 그래서 여기에 점이 찍혀요. 여기에 강세가 들어가고요. 그 다음에 K에 강세가 없는 소리는 약간의 된 소리가 나올 수가 있습니다. 그래서 이거 두 개 합하면 소리가 어떻게 나오냐면 wake up이었던 게 wake up. 리듬은요. Dada, sister, wake up 요 리듬이에요. 이게 무슨 뜻이에요? 잠에서 깨다 그런 뜻을 갖고 있잖아요. 그쵸? 그러면 여러분 이렇게 우리 소리 배우고 그 다음에 의미를 배웠어요. 그리고 나서 들어보세요. 듣자마자 이해 가실 거예요. Wake up! Wake up! Wake up! 어때요? 듣자마자 이해 가죠? 이렇게 가는 거예요. Wake up! 일어나. Wake up이 아니라 wake up 이렇게 되는 거죠. Wake up. 자 그러면 나 해야만 해 하면 떠오르는 거 블럭 많죠? 뭐가 있어요? I have to, I've got to, I gotta. 되게 많잖아요. 이런 게 막 떠오르셔야 돼요. 자, 그런 다음에 나 일어나야 돼, 깨야 돼. 뭐라고 하면 돼요? 그렇죠. I have to wake up. 여기서 더 길어질 수 있죠. 7시에 일어나야 돼. 뭐라고 해요? Have to wake up at 7 a.m. Have to wake up at 7 a.m. Have to wake up at 7 a.m. At 7 a.m. 그쵸? 말을 만드는 게 쉬워지는 거예요. 뭐 덕분에? 블록 덕분에. 그런데 이제 듣고도 잘 들리죠? 여러분 들어보세요. You have to wake up. You have to wake up. You have to wake up. 너무 잘 들리죠? 그쵸? You have to wake up. 너 일어나야 돼. 너 깨야 돼. 자, 두 번째는 약간 이렇게 혼동해서 쓰는 경우도 우리가 참 많은 것 중에 하나가 바로 get up이죠. Get up. Get up. Get up. get up 하면 일어나다죠. 한 단어처럼 뭉쳐버립니다. 그래서 dada 리듬이고요. 그 다음에 t를 중심으로 해서 모음이 오잖아요. 이럴 때는 편안하게 리을 소리를 낼 수가 있어요. 그래서 소리가 어떻게 나냐면 get up. Get up, dada, sister, get up. 재밌죠? 리듬 타면서 하는 거예요. Get up, 일어나. Get up, 일어나. 자, 그러면 선생님, 저 wake up이랑 get up은 뭐가 달라요? 라고 질문을 하실 수도 있어요. 아까도 말씀드렸다시피 혼동해서 쓰는 경우도 굉장히 많습니다만 굳이 차이를 제가 조금 더 구체적으로 말한다면 wake up은 정말 잠에서 땅 하고 깨어나는 순간이 wake up이에요. 자, 그런데 get up은 이미 깼고 침대에서 정말 get up, 일어나. 침대에서 떠난다라는 어떤 그런 의미를 갖고 있는 게 get up. 정말 말 그대로 일어나는 거죠. 그렇죠? 그래서 wake up이랑 get up이랑 약간의 이런 차이가 있지만 혼동해서 쓰는 경우도 꽤 많다 정도 기억하시면 될 것 같아요. 나는 일어나서 아침을 먹는다. 영어로요. I get up and have breakfast. 이렇게 해서 말이 하나하나 모처럼 블럭처럼 타타타타타타타 이렇게 만들어지는 거예요. 그러면서 우리는 긴 문장도 짧은 문장도 하고 싶은 말을 할 수 있게 되는 거죠. 자, 그 다음엔 turn on. Turn on, turn on, turn on. 여러분 많이 아시는 거예요. 지금 아주 기본부터 다루고 있는 거예요. turn on 하면 turn on 합쳐서 하나로 소리 낼 수 있어요. turn on 따로따로가 아니라 turn on. non. n이랑 뒤에 나오는 모음이 탁 하고 붙어요. 연음이 돼서 turn on. turn on. dada 요 리듬이에요. sister turn on. 이렇게 해서 한마디로 탕 하고 나올 수 있게끔 turn on 이렇게 만드는 거죠. 자, 그래서 turn on 하면 무슨 뜻이냐면 무언가를 켜다, 불을 켜다, 빛을 켜다, 핸드폰을 켜다, TV를 켜다 다 쓸 수 있는 표현이 바로 turn on. 불을 좀 켜주세요 라고 하면 뭐라고 할까요?
Turn on the lights. Turn on the lights. Turn on the lights. Turn on the lights. 그런데 여기다가 하나 더 붙이고 싶어요. 거실에 불을 좀 켜줘. 그럼 뭐라 그래요? 그렇죠. 어디 안에 할 수 있는 in the living room. 너는 불을 켜야 돼. 그렇죠. You have to turn on the lights. 너는 TV를 켜야 돼. You have to turn on the TV. 이렇게 공부하면 영어를 잘할 수밖에 없습니다. 근데 머리로 하는 거 아니라 입으로 하셔야 돼요. 자, 그 다음에 반대말은 켰으면 끌 줄 알아야겠죠. 끄다는 뭐예요? Turn off. 그렇죠? Turn off, 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 turn off. 이것도 따로 turn off가 아니라 하나로 기억을 해두세요. 여는 붙여줘서요. Turn off. Dada 리듬이고요. Sister. Turn off. Sister. Turn off. 이렇게 연습을 하는 거예요. 여러분 꺼주세요. 뭐라 그래요? 다시. Turn off, 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 turn off. 그렇죠. Turn off. 불 꺼주세요. 뭐라고 할까요? Turn off the lights. Turn off the lights. Turn off the lights. Turn off the lights. 거실에 있는 불 꺼주세요. 뭐라 그래요? 그렇죠. Turn off the lights in the living room. 이렇게 가는 거예요. 이러면서 이제 바깥치기 계속 하시면 되겠죠. 자, 여기서 제가 시작 블로그 딴 걸 한번 넣어볼게요. 까먹지 마, 잊지 마, 불 끄는 거 뭐라고 할까요? 그렇죠. Don't forget to turn off the lights. 자, 이번에는요. pick up이라는 단어예요. Pick up, pick up, pick up. pick up 하면은 줍다라는 뜻을 갖고 있어요. 이것도 여러분 소리 기억을 하셔야 돼요. pick up 이렇게 기억하시면 안 되고 이게 한 단어처럼 붙으면 pick K 다음에 모음이 붙었잖아요. 그렇죠? 이렇게 해서 하나가 되고 K의 강세가 있지 않을 때는 약간의 된 소리가 나오면 편해요. 그래서 pick up, pick up, pick up. Dada 리듬이에요. Dada, sister, pick up. 자, 우리 이렇게 뭘 줍는 것도 픽업이고요. 그 다음에 전화를 받는 것도 픽업이에요. 그래서 전화 좀 받아라고 할 때 pick up. Pick up. Pick up. Pick up. 자, 근데 그런 거 외에도 아이들을 픽업한다. 우리도 그런 얘기 하잖아요. 애 좀 픽업해 줄 수 있어? 이런 말 하죠. 이때도 픽업을 실제로 씁니다. I have to pick up my son. I have to pick up my son. I have to pick up my son. 너는 아이를 픽업해야 돼. 영어로 뭐라 그래요? 그렇죠. You have to 떠오르셔야죠. You have to pick up. 누구를요? The kids. 그쵸? 자, 그 다음에 put on이라고 하는 거예요. Put on, put on, put on. 입다라는 뜻을 갖고 있죠, 여러분. 입다, 옷을 입다 할 때 put on 이렇게 따로따로 기억하시면 안 되고요. 하나로요. put on. 이때 T를 중심으로 모음이 돼서 put on 이렇게 힘들게 안 하고요. 릴 소리를 내서 편하게 put on, put on, 라라라라라. put on 이렇게 편하게 소리 내실 수가 있어요. 그녀는 제일 좋아하는 드레스를 입어 라고 할 때 뭐라고 할까요? put on 아니고 여기에는 puts라는 s를 붙여주셔야 돼요. 3인칭 단수일 때는 s를 붙죠. 이렇게 연습을 하셔야 돼요. 그래서 주어를 she로 했다가 I로 했다가 you로 했다가 이렇게 바꿔치기 하는 문장 확장을 많이 해주셔야 입에서 붙어요. 계속 I, you만 하시면 안 돼요. She puts on her favorite dress. 자, 그 다음에 옷을 입었으니까 벗기도 해야겠죠. 벗다는 영어로 바로 take off를 씁니다. Take off, take off, take off. take off. 옷을 입다는 put on, 벗다는 take off. 이렇게 따로따로 여러분 기억을 해두셔야 돼요. 이렇기 때문에 물론 여러분 옷을 입다는 wear이라는 동사도 있잖아요. 그런데 put on이 입다라는 뜻이 되니까 굳이 더 많은 단어를 외울 필요가 없는 거예요. 그래서 1000단어, 2000단어로 충분히 우리가 원하는 표현들을 다 할 수 있다라는 거죠. 야, 너 신발 벗어야 돼. 영어로 뭐라고 할까요?
You should take off your shoes. 거실에서는 아까 있었죠? 그거 하나 넣어보세요. 뭐라고 할까요? 그렇죠. You should take off your shoes in the living room. 그러면 집에 들어가기 전에 신발 벗어야 돼. 이런 것도 할 수 있겠죠. 들어가기 전에 before, 그쵸? Before entering the house. 이렇게 붙여주시면 되는 거예요. 영어 참 별거 없다. 그쵸? 내가 다 아는 단어로 말을 하고 있네. 이거예요. 자, 그 다음에 또 많이 쓰는 구동사 look for. Look for it. Look for it. Look for it. Look for 하면 찾다라는 뜻을 갖고 있어요. 무언가를 찾다. Look for. 반드시 두 개가 같이 쓰여야지 이 뜻을 가질 수가 있어요. Look for. 이것도 이렇게 따로가 아니라 한 단어처럼 data 리듬이에요. Sister, look for. Data, sister, look for. 이렇게 만들 수가 있어요. 나 키를 찾아야 돼. 나 지금 나가야 되는데 키가 없어. 키 찾아야 돼. 뭐라고 해요? I need to look for. 뭐를요? My keys. 그쵸? 여기서 이제 더 많은 문장을 하고 싶다 할 때 I 대신에 you, she, he, they 이렇게 바꿔보시는 거예요. 그렇게 막 입으로 연습하다 보면 붙어요. 그리고 그 상황이 딱 오면 나도 모르게 말을 쓰게 됩니다. 자, 다음 turn up 이라는 거 여러분 이거는 잘 모르실 수도 있어요. turn up 하면은 무언가가 나타나다, 떠오르다 라는 뜻과 뭐 오다 뭐 그런 뜻으로도 쓸 수가 있어요. 자, 그래서 보통 이거는 잃어버렸던 물건이 갑자기 나타났어. 없어진 줄 알았는데 나타났어. 이런 말 할 때도 turn up을 정말 많이 써요. 이거는 여러분 좀 기억을 해두시면 좋아요. 예를 들어서 내 시계가 잃어버린 줄 알았는데 그게 있잖아. 내 코트 안에 있더라고. 코트 안에서 나타났어 라는 표현을 쓸 수가 있는 거예요. 마침내 eventually 내 시계가 my watch, 그쵸? 내 손목시계는 my watch가 나타났어. 뭐라고 쓰면 돼요? 나타났으니까요. turn up에 과거형을 써야겠죠. turn and 하고요. 그 다음에 D가 나오잖아요. D 사운드를 하면서 붙여주는 거예요. 그래서 이런 소리가 나옵니다. 그래서 turned up. turned up 하는 순간 과거형이 돼요. 그러면 이거 소리 내실 때 보면 과거형을 해야 된다는 생각에 turned up 이렇게 하시는 분들 정말 많습니다. 여러분 이렇게 소리를 내면 물론 알아들을 수도 있겠지만 리듬을 안 타면 일단 또 알아듣기 힘들고요. 그 다음에 여러분이 들었을 때 이게 안 들려요. turned up을 나는 들어야 되는데 얘는 turned up 이렇게 해버리니까 뭐야 과거형 언제 한 거야? 이렇게 되는 거죠. 그렇죠? 그래서 과거형도 소리 내는 방식을 반드시 아셔야 돼요. turned up turned up. 과거형이 아닐 때는 turn up, no. N 사운드가 들려야 되고 과거형일 때는 this 사운드가 들려야 돼요. turn up, turned up. 그래서 eventually my watch turned up. 어디서? In a coat pocket. 이렇게 얘기할 수가 있겠죠. 자, 그 다음에 이거의 반대말로 왠지 쓸 것 같은 turn down은 Turn down, turn down, turn down. 소리를 줄이다라는 뜻으로 쓸 수도 있고요. 그런데 여러분이 반드시 아셔야 되는 게 뭐냐면 turn down이 거절하다라는 뜻을 갖고 있어요. 거절하다. 우리 거절하다면 떠오르는 단어 뭐 있어요? reject, refuse, 뭐 decline 뭐 이런 단어들이 떠오르죠. 그렇죠? 근데 이런 단어들을 몰라도 어휘가 더 많지 않아도 내가 turn 원래 알았던 단어, down 원래 알았던 단어가 붙어서 거절하다는 뜻을 갖게 되는 거죠. 자, 소리는 어떻게 낼까요, 여러분? turn N으로 끝나고요. down, D로 시작했어요. 자음으로 끝나고 자음으로 시작하는 경우 그냥 붙이면 돼요. 여러분 N 사운드를 하기 위해서는 혀끝이 입천장에 붙어요. turn. 그런데 the 사운드도 입천장이에요. 그래서 turn down 이렇게 따로따로 할 필요가 없고 turn 붙였죠. down 하면서 같이 터져주면 돼요. turn down, turn down 이렇게 소리 내시면 됩니다. 그래서 얘도 역시 리듬은 data, sister, turn down 이렇게 되겠죠. 그래서 이거를 turn down 이렇게 또 하려고 그러면 너무 힘들어요. 리듬을 반드시 타셔야 돼요. 얘는 sister와 같은 리듬이다를 생각하시는 게 너무너무 중요합니다. turn down. 그럼 과거형은 어떻게 될까요, 여러분? 드가 합해졌잖아요. 그냥 하나 떼버리는 거예요. 그래서 turn down. 소리 똑같습니다. 선생님, 그럼 이게 과거형인지 어떻게 알아요? 문맥상 알 수밖에 없어요. 그래서 문맥상 turn down이 과거형인지 아니면 현재형인지 우리가 판단을 해야 돼요. 말할 때도 마찬가지예요. 여러분도 소리 낼 때 과거형도 turn down, 현재형도 turn down 이렇게 소리 내시면 됩니다. 힘들게 turned down 하지 않는다라는 거예요. 이거 유글리스에서 좀 찾아볼까요, 소리? I turned down the job in LA.
You turned down Collins. You get turned down again. I turned down the Trinity job. He's turned down other offers. Please don't turn down my music. Turn down that radio. Turn down the damn guitars. I'm gonna turn down the station. Can't turn down a home-cooked meal. 그쵸? 그렇게 나오죠. 그쵸, 여러분? turn down 하면 이거는 과거형일 수도 있고 현재형일 수도 있다. 알아두시면 되겠죠. 이래서 우리가 소리를 알아야 되는 거예요. 자, 그러면 걔네가 내 job application을 거절했어. They turned down my job application. 이렇게 말하면 되겠죠. 너 왜 내 초대를 거절했어? 내가 초대했는데 왜 거절했어? 뭐라고 할까요? Why did you turn down? 왜 거절했어? 내 초대를. My invitation. 이렇게 말할 수 있겠죠. 그래서 turn down 하면 거절하다. I believe you. I believe in you. 차이가 뭐죠? believe 자체는 무언가를 믿다예요. 그래서 I believe you. 네가 말한 거 믿어. 네 말 믿어 라는 뜻이 돼요. 어떤 말이나 정보, 사실이 맞다고 믿어 라는 말을 하고 싶을 때 쓰는 게 believe 다음에 내가 믿는 대상이에요. 그래서 여러분, 친구가 나 어제 숙제 다 했어 라고 얘기를 했어요. 그러면 나 네 말 믿어 이런 말 하고 싶을 때 I believe you 라고 하면 돼요. 그런데 I believe in you가 되는 순간 어떤 의미가 돼버리냐면 말을 믿는 게 아니라 너라는 사람의 능력을 믿어. 너의 가치를 믿어. 예를 들어서 아들이 내일 시험을 봐요. 엄마는 너가 진짜 잘할 걸 믿어 라고 말을 하고 싶은 거잖아요. 그럴 때 I believe you가 아니라 I believe in you라고 하셔야 돼요. 나는 너가 잘할 거라는 걸 믿어. 너의 능력을 믿어. 이런 말이니까요. 느낌 오시죠? 그래서 believe in은 보통 존재, 능력, 가치를 믿어 라고 할 때 쓸 수 있는 거예요. 자, 소리 내는 방식은 believe in 이렇게 따로가 아니라 우리 블럭이죠. 소리 블럭. believe in 바로 연결돼요. 그래서 believe in the data, believe in. Believe in. Believe in. 나 그러면 유령을 믿어. 그럼 뭐라 그래요? I believe in ghosts. 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 너는 귀신을 믿니? 뭐라 그래요? Do you believe in ghosts? Me. Do you believe in ghosts? Me. Do you believe in ghosts? Do you believe in ghosts? 그렇죠. Do you believe in ghosts? 라면 되겠죠. Do you believe in ghosts? 자, 정리를 하자면 believe 다음에 사람의 말이나 사실을 믿어 라는 뜻이고요. 너가 한 말 믿어. believe in 하는 순간 존재를 믿어, 너의 가치를 믿어, 너의 능력을 믿어, 너를 믿어 라고 할 때 쓸 수 있는 게 believe in입니다. 정리 쫙 되셨죠? 이 각각의 뉘앙스들을 여러분이 익힐 수 있도록 제가 문장을 좀 들려드릴게요. 듣자마자 이 뉘앙스가 바로바로 익혀지는지 한번 들어보세요. I guess you don't believe my story. I guess you don't believe my story. Don't believe his lies. Don't believe his lies. Dr. Crow, you believe my secret, right? Dr. Crow, you believe my secret, right? I believe in God. I believe in God. I want to believe in true love. I want to believe in true love. Do you still really believe in Santa? Do you still really believe in Santa? 이제는 영화 볼 때 이 느낌 바로 아시겠죠? 너무 좋아요. Look at it. Look for it. Look after it. Look at, look for, look after. 똑같은 look 아니에요? 인데 이 뒤에 뭐가 붙냐에 따라서 뜻이 완전 바뀌죠. 자, 그래서 하나씩 보도록 할게요. 왜 이런 뜻을 갖고 있는지까지 설명을 드릴게요. 여러분 아마 이거 다 들으시면 이제는 안 헷갈리실 거예요. Look 하면 딱 떠오르는 이미지는 뭐예요? 뭔가 눈동자가 시선이 어딘가에 가는 거. 그게 look으로 여러분 딱 이미지를 기억해 두시면 돼요. 그래서 봐봐 비 온다. Look, it's raining. Look, it's raining. 이런 말을 써요. 그쵸? 자, 이럴 때 쓰는 게 바로 look이에요. look이라는 그 자체, 기본 동사의 이미지를 여러분 딱 기억을 하셔야 돼요. 자, 그런데 look at을 쓰는 순간 얘는 뭐가 되냐면 at이라고 하는 건 무슨 뜻이에요? 무언가를 향해서 라는 뜻을 갖고 있죠. 그래서 무언가를 초점을 찍어서 보는 거예요. look at 하면 어떤 특정 대상을 자세히 보다라는 의미를 갖게 되는 거죠. 탁 찍어서 내 눈을 고정시키는 거니까요. 여러분 어때요? 이렇게 하면 잘 기억이 되겠죠? 자, 소리 내는 방식 볼게요. 여기서 내 용어는 look이에요. 그리고 두 개가 연결돼서 소리가 look at이 아니라 data 리듬의 look at, look at,
get. 마지막에 나오는 크 사운드가 뒤에 나오는 모음이랑 합해져서 소리가 약간의 된 소리가 나와요. 이거는 소리 규칙이에요. 크 사운드에 강세가 들어가지 않으면 된 소리가 나올 수 있습니다. 그래서 끄끄끄끄끄. look get. look 뱉고 get 먹는 소리예요. look at. 나 보지 마. 그럼 뭐라 그래요? 나한테 네 시선을 집중하지 마. 요거잖아요. 그럼 뭐라 그래요? Don't look at me, yeah. Don't look at me, yeah. Don't look at me. Don't look at me. Don't look at me. 너의 눈동자를 나에게 초점 맞추지 마. Don't look at me. 나 보지 마. 나 그런 눈으로 나 보지 마. Don't look at me like that. 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 그렇게 보지 마. 이거 아마 영화에서 많이 들어보셨을 거예요. Look for. 그 다음에 look for는 무엇을 찾다라는 의미를 갖고 있는데 얘는 왜 그런 뜻을 갖게 됐냐면 잘 보세요 여러분. look은 어떤 시선이 왔다 갔다 하는 거죠. for는 무언가를 위해서라는 뜻을 갖고 있죠. 무언가를 얻기 위해서, 찾기 위해서 눈동자를 돌리는 거예요. 그러다 보니까 look for가 만나서 무언가를 찾다라는 뜻이 된 거죠. 자, 그 상태에서 이 소리를 한번 입혀볼게요. look for 이렇게 두 단어처럼 소리 나오지 않고요. 한 단어처럼 소리가 나옵니다. look 뱉어지고 for 먹는 호흡이에요. look for. look에 박수 쳐줘요. look for. 해볼까요? 시작. look for. 먹어요. look for. 제가 항상 하는 말이에요. 내 핸드폰 어디 있니? 나 내 핸드폰 찾고 있어. 영어로 뭐라고 할까요? Looking for my phone. Looking for my phone. Yeah, I'm looking for my phone. Yeah, I'm looking for my phone. I'm looking for my phone. I'm looking for my keys. 이렇게 얘기하시면 되겠죠. Look after. 그 다음에 look after 한번 볼까요? look after 하면은 여러분 after의 이미지를 한번 떠올려 보세요. 무언가 다음에, 뭐 후에, 뭐 이런 의미가 막 떠오르죠. 그렇죠? after는 내가 뭔가 뒤따라서 가는 느낌이에요. look은 보는 거예요. 뒤따라가면서 이렇게 보는 거예요. 내가 뭐 돌봐줄 게 없나? 해줄 게 없나? 라는 걸 생각을 하면서 어떤 사람이 가면 그 after를 따라서 시선을 고정하는 거죠. 어떤 걸 내가 도와줄 게 없나? 그래서 나온 뜻이에요. 누군가를 돌보다. 누군가를 케어하다라는 뜻을 갖게 되었어요. 고양이 돌보다 look after my cat. 우리 아이들을 돌보다 look after my kid. 이런 말 할 때 너무 쓸 수 있겠죠. 이번 주말에 내 고양이 좀 돌봐줄 수 있어? 이런 말을 하고 싶어요. 그럼 여러분 딱딱딱 블럭이 떠오르셔야 돼요. 뭐 해줄 수 있어? 비비블럭이죠. 의도를 나타내는 can you? 그죠? 해줄 수 있어? Can you? 돌봐줄 수 있어? 코어 블럭. 구동사 코어 블럭이죠. Look after. 그렇죠. Can you look after 뭐를요? My cat. Can you look after my cat? 하고서 한 문장이 싹 하고 만들어지죠. 그 다음에 마지막 DB 블럭. 언제? 이번 주말에. 그러면 this weekend. 오늘이면요. Today. Can you look after my cat? Today, neil, tomorrow 이런 식으로 계속 바꿔치기 하면서 훈련하면 여러분 스피킹은 늘 수밖에 없어요. 의미를 어원으로 이해하고 이미지로 기억하고 소리로 기억하면서 말 바꾸는 연습을 하는 거죠. 오감을 다 이용하는 거예요. Looking at you. Looking at you. She looked at him. She looked at him. They look at me. They look at me. She's looking for a parking space. She's looking for a parking space. Are you looking for the pool? Are you looking for the pool? I looked for you at the bar. I looked for you at the bar. Can you look after the kids for a minute? Can you look after the kids for a minute? She will look after me. She will look after me. I've been looking after it. I've been looking after it. 자, 마지막으로 thank라는 단어도 우리 정말 많이 들어보는 건데 thank. 얘도 기본 동사예요. 이 기본 동사의 구동사 소리 블럭 think of, think about 요 아이들을 다 정리를 해보도록 할게요. 여러분 think 하면 기억나는 게 뭐예요? 생각하다, 떠오르다 이런 뜻을 갖고 있죠. 자, 그런데 think of를 쓰면 of 자체가 무언가의 일부의 느낌을 갖고 있어요. 무언가의 속성의 일부, 무엇의 이런 거잖아요. 그렇죠? 그래서 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 어떤 대상이 문득 나의 생각으로 쏙 하고 들어온 느낌이에요. 그래서 어떤 아이디어가 떠오르다. 이런
갑자기 훅 하고 내 생각의 영역으로 들어온다. 요렇게 한번 이미지를 기억해 보세요. 그래서 대부분 어떤 순간적인 아이디어가 떠오른다거나 어떤 의견에 대해서 얘기할 때는 think of를 많이 씁니다. 뭔가가 내 생각으로 훅 하고 들어온 거예요. 나 방금 엄청 좋은 아이디어가 떠올랐어. 뭐 이런 말을 할 때 뭐라고 할까요? I thought of a great idea. I thought of a great idea. 이렇게 할 때 think of 같은 거를 여러분이 훅 하고 내 생각의 영역으로 들어왔어 라고 기억을 하시면 되겠죠. 혹은 의견을 물어볼 때도 좋아요. 이 영화에 대해서 어떻게 생각해? 라고 할 때 What do you think of this movie? Ow. What do you think of this movie? Ow. 그 영화가 내 생각으로 훅 하고 들어온 거죠. What do you think of this movie? 이 영화에 대해서 어떻게 생각해? 이럴 때는 어떤 의견을 물어보는 뉘앙스예요. 자, 소리는 어떻게 내죠? think of 이렇게 또 역시 두 단어가 아니라 한 단어처럼 뭉쳐집니다. think K라는 자음으로 시작하고 모음으로 시작하기 때문에 자석처럼 붙어버려요. 그래서 think of, data, think of 이렇게 한 단어처럼 소리를 내셔야 돼요. 그래야 들려요. think of를 여러분이 기대하고 있으면 think of 이 소리가 들리지 않아요. Think of. 마지막으로 think about에 대해서 정리해 볼게요. 여러분 about 하면 어떤 의미를 갖고 있어요? 주변을 뭔가 둘러싸고 있는 느낌이 들지 않아요? 무언가에 대한 생각을 둘러싸면서 생각하는 거예요. 어떤 거에 대한 대상을 이쪽에서도 보고 저쪽에서도 보고 둘러싸서 쫙 한번 생각해 보는 거예요. 어떻게 생각하는 걸까요? 고민하고 골똘히 생각하는 거죠. 그래서 여러 각도에서 오래 생각하다, 무엇에 대해서 심도 있게 생각하다 라는 의미로 쓰이는 게 바로 think about입니다. 이거 소리를 어떻게 낼까요? 이것도 마찬가지로 think 내용어 about 기능어예요. 그리고 두 단어가 아니라 한 단어처럼 뭉쳐서 소리를 내셔야 됩니다. 역시 크라는 자음으로 끝나고 모음으로 시작하죠. 그러면 한 단어처럼 자석같이 붙어버려요. K 사운드에 강세가 없으면 된 소리가 나오면 편합니다. 그래서 까까까까 think about이 아니라 think 연결이 돼버려요. think about think 뱉고 about 먹고 think about 좀 결론을 내야 되는데 어떻게 생각하세요? 라고 할 때 내가 지금 생각하고 있어. 이거는 뭔가 아이디어를 떠오르고 있어가 아니라 뭐예요? 뭔가 생각을 골똘히 하고 있어잖아요. 그때 뭐가 어울릴까요? I'm thinking about it. I'm thinking about it. 그렇죠. I'm thinking about it. I think of our friends. I think of our friends. I think of their funerals. I think of their funerals. I'm thinking about moving in. I'm thinking about moving in. Thinking about changing my name. Thinking about changing my name. Care. Care for? Care about. 이해를 하실 때는 항상 이미지로 기억을 하시는 게 좋아요. care 하면은 어떤 이미지예요? 뭔가 마음 쓰고 뭔가 염려하고 걱정하고 그래서 care 자체는 마음을 쓰다라는 의미를 갖고 있어요. I don't care 하면 뭐죠? 나는 마음을 쓰고 있는 상태가 아니야. I don't care. 신경 안 써. 그런 의미가 되죠. Don't care. I don't care. 일단은 care라는 뜻은 뭔지 우리가 확실하게 알게 됐어요. 자, 이번엔 care 다음에 for가 붙었을 때 어떻게 의미가 바뀌는지 이미지로 이해를 해보도록 할게요. for는 약간 어떤 느낌이에요, 여러분? for 하면은 어느 쪽으로 방향이나 혹은 누구를 위한 목적성이나 누구를 위해서 이런 식으로 우리가 많이 쓰잖아요. 그런데 care는 관심을 갖는 거죠. 그런데 for가 붙어서 구체적인 대상에게 마음을 쏟는 거예요. 구체적인 대상에게 마음을 쏟아서 돌보다 라는 의미까지 갖게 됩니다. 마음으로만 갖고 있지 않는 거예요. 상대에게 그 마음을 행동으로 보이는 거죠. 그래서 care for 하면은 누구를 돌보다 간호하다라는 뜻으로 쓰일 수가 있어요. 여러분 이렇게 하니까 굉장히 잘 이해가 되시죠? 나는 우리 할머니를 돌봐. 그럼 어떻게 될까요? 할머니를 향해서 내 마음을 쏟아서 돌보다예요. I care for my grandmother. 이렇게 얘기하시면 되겠죠. 아기를 돌보다는요. I care for the baby. 이렇게 하면 되겠죠. Care for my husband. Care for my husband. 자, 그래서 이미지화 해볼게요. 마음을 쓰는 건데 누굴 향해서 마음을 쏟는 거예요. 그런데 그거를 행동으로 보이는 거죠. 그래서 돌보다, 간호하다라는 뜻을 갖고 있다라는 거. 이렇게 하면 너무 기억이 잘 되죠.
그래서 care 자체만 있을 때는 뭔가 마음적으로만 마음을 쓰는 거라면 뒤에 for가 붙으면 행동으로 바뀐다고 생각하시면 돼요. 자, 이번에 care about. about 하면 여러분 어떤 느낌이에요? 뭔가 어떤 topic이나 주제에 관하여 뭐에 대해서 두루두루 생각한다는 느낌이 있잖아요. 그죠? 그래서 넓은 주제나 어떤 문제나 이런 거에 care한다. 그래서 관심을 갖는다 라는 의미로 여러분 해석을 하실 수 있어요. I care about the environment. 참 뭘까요? 나는 environment, 환경에 크게 관심을 가져. I care about the environment. I care about the environment. 무언가에 대해서 중요하게 생각한다. 무언가에 대해서 관심을 갖는 거니까 중요하게 생각한다 라는 의미까지도 뻗어나갈 수가 있어요. I don't care about money. 그럼 뭘까요? I don't care about money. 나는 돈에 대해서 관심을 갖지 않는 거니까. 나는 돈을 그렇게 중요하게 생각하지 않아 라는 의미까지 넣을 수가 있겠죠. I don't care about money. I don't care about money. 자, 그래서 care 다음에 for가 들어가면 어떤 데 관심을 행동으로 보이는 거. 그래서 돌보다, 간호하다라는 의미가 가능하고 about이 들어가면 무언가의 관심, 중요성 정도로 여러분이 정리하면 될 것 같아요. Call off. Call for. Call on me. 자, 그 다음에 call off, call for, 그 다음에 call on. 요 세 개의 구동사를 여러분 머리에다가 쏙 하고 집어넣어 볼게요. call 하면 무슨 뜻이에요, 여러분? call, 부르다, 전화하다, 요청하다 이런 의미를 갖고 있죠. 그런데 call off가 되는 순간 off 하면 그 이미지는 뭐예요, 여러분? 뭔가 중단, 중지, 멈춤 이런 느낌 있지 않아요? 그래서 call off 하면 중단시키다. 취소하다. They call off the meeting 하면 무슨 뜻일까요? They call off the meeting. 그들은 미팅을 그쵸? 그들을 불러다가 미팅을 취소하라고 시켰어. 요게 되는 거죠. 그래서 call off the meeting 하면은 미팅을 취소했어. call off의 이미지를 어떻게 기억하라고요? 불러서 중단시켜. stop 하라고 했어. 취소시켰어. 중단시켰어. 자, 그러면 they had to call off the wedding 하면 뭐라고 해석할 수 있을까요? They had to call off the wedding. The wedding을 call off, 취소해야만 했었어. They had to call off the wedding. They had to call off the wedding. 자, 그 다음에 call for는 뭐냐면 for는 어떤 느낌이에요? 어떤 목적이나 요청이 향하는 방향이죠. for라는 것 자체가, 그렇죠? 불러다가 어떤 목적을 요구하는 거예요. 그래서 call for는 필요하니까 불렀어요. 그리고 요구하는 거예요. 그런 의미를 가지고 있습니다. The recipe calls for 2 eggs는 뭐라고 하면 될까요? The recipe calls for 2 eggs. 이 레시피에는 계란 2개가 필요해요. 이렇게 해석할 수 있겠죠. 그래서 calls for는 불러다가 요구하는 거예요. 자, 그 다음에 call on은 뭐냐면 여러분 on은 어떤 느낌이에요? 어떤 지면에 딱 서 있는 느낌이지 않아요? 지면 위에 딱 붙어 있는 거, 그죠? 그래서 call on은 어떤 느낌을 갖고 있냐면 지정하다, 지명하다, 지목하다 이런 의미를 갖게 되는 거죠. 자, 그러면 the teacher called on me 무슨 뜻일까요? The teacher가 나를 불러다가 여기 있어. 나를 지목했어. The teacher called on me. 자, 그럼 정리해 볼게요. 여러분 머릿속으로 상상해 보세요. call off, call for, call on. 자, 이번에는 wait이라는 동사로 해보도록 할게요. wait, wait for, wait on. 자, wait 하면 딱 떠올라야 되는 게 뭐예요? 멈춰서 기다리는 상태예요. I'm waiting 하면 무슨 뜻이에요? I'm waiting. 나는 멈춰서 기다리고 있어요. I'm waiting. I'm waiting. 그런데 wait for가 들어가면 어떤 방향, 대상 이게 나오죠. 그래서 기다리는데 for 어떤 무엇을 위해서, 누구를 위해서 그 대상이나 방향이 나오는 거예요. 그래서 누구를 기다리다, 무엇을 기다리다. 나는 버스 기다리고 있어. 그럼 뭐라 그래요? I'm waiting for the bus. 이렇게 말할 수 있겠죠. 그런데 그냥 waiting은 목적 없이 기다리는 거예요. I'm waiting. for가 들어가는 순간 목적이 생기는 거죠. I'm waiting for the bus. I'm waiting for the bus. I'm waiting for the bus. 자, wait on은 요거는 소리 내는 법을 잘 알아셔야 돼요. 요거 소리 블럭은 wait on 이렇게 따로따로 하지 않고요. 한 단어처럼 소리를 내야 돼요. 그러면 T를 중심으로 해서 모음이 있을 때 이 트 사운드는 한국어 리을 소리를 내면 너무너무 편해요. 그래서 wait on이 아니라 wait on, wait on. wait on 이렇게 소리 내면 너무 편하게 소리 낼 수 있어요. wait on.
on이라고 하는 건 어디 위에, 어디 앞에 딱 서 있는 느낌이란 말이에요. 뭔가 바로 옆에 서서 돌보는 느낌을 갖고 있어요. 그렇기 때문에 레스토랑이나 호텔에 갔을 때 기다리는 사람이 있죠. 시중 드는 사람, 뭐라 그러죠? waiter라고 하죠. 기다리는 사람이에요, 말 그대로. 그래서 wait에다가 를 붙어서 waiter가 된 거죠. waiter. 여기서 파생돼서 wait on이 시중 들다라는 의미를 갖게 된 거예요. She waited on the customers 라고 한다면 무슨 뜻일까요? 그녀는 손님들을 응대했어, 시중 들었어 라는 의미를 갖게 되죠. He is waiting on us 한 뭘까요? He is waiting on us. 그는 우리를 기다리고 있는 게 아니라 wait on 하니까 우리 옆에 딱 서서 기다리고 있는 거예요. 그럼 이 사람은 뭐 하고 있는 거예요? 네, 우리를 응대하고 있어요. 우리를 시중 들고 있는 거예요. 그래서 waiting on us 하면은 우리 테이블 담당이야 정도로 해석할 수 있어요. 이런 표현도 역시 들어보셨는지 모르겠어요. 되게 재밌는 표현인데 She waited on your hand and foot. 무슨 뜻일 것 같아요? 이거 한번 분석을 해보면 She waited on you. 그녀는 너의 시중을 들었어. 어떻게 들었어요? Hand and foot 이니까 손발을 다 써서 모든 걸 너에게 다 해줬어. 헌신적으로 다 해줬잖아. 이런 의미를 갖게 됩니다. 이거 한번 들어볼까요? 영화 속에서 어떻게 쓰는지 한번 들어보세요. She waited on you hand and foot. 부동사들 제가 좀 PDF 파일로 제가 만들어 놨으니까 무료입니다, 여러분. 다운로드 꼭 받으셔서 이런 식으로 부동사를 정리를 해보셨으면 좋겠어요. 오늘도 수고 많으셨어요. Bye guys!